الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا اعلان کر دیا۔ فیصلہ سے خلیل طاہر سندھو نون لیگ کے اقلیتی ایم پی اے منتخب۔ خواتین کی نشست پر مسلم لیگ نون سے قدسیہ بطول ایم پی اے منتخب۔ عظمیٰ جبین بھی مسلم لیگ نون کی مخصوص نشست پر ایم پی اے منتخب۔ ٹوبہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی نیلم جبار بھی ایم پی اے بن گئی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج 10 بجے طلب۔ گورنر پنجاب نے اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ اجلاس میں نئے منتخب ہونے والے اراکین صوبائی اسمبلی سے حلف لیا جائے گا۔ اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی کمشنر کے انتخاب کی تاریخ کا اعلان بھی ہوگا۔ ضلعی عدالتوں کے ججز کے بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں تعینات 94 سینئر سول ججز تبدیل۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ تبدیل ہونے والے ججز کو 27 فروری تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ سینئر سول جج محمد نصر اللہ کا فیصل آباد سے جھنگ۔ سینئر سول جج ملک محمد عاطف بن سعید کا ساہیوال سے ٹوبہ۔ محمد ممتاز احمد مغل کا فیصل آباد سے اٹک۔ شاہد نواز کھجی کا خوشاب سے جھنگ۔ محمد سلیم شیخ کا ٹوبہ سے منٹی بہاؤدین اور محمد رضوان کا ملتان سے جھنگ تبادلہ کر دیا گیا۔ لاہور، کراچی ہو یا ملتان، وہاں سجے انٹرنیشنل کرکٹ اور لگے پی ایس ایل کا میلہ، لیکن فیصل آباد کے میدان ویران۔ ملک کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد مسلسل اپنوں کی بے رخی کا شکار۔ فیصل آباد میں موجود عالمی معیار کا کرکٹ سٹیڈیم گزشتہ 16 سال سے بین الاقوامی کرکٹ کو ترس گیا۔ یہاں آخری ایک روزہ میچ 2008 میں کھیلا گیا۔ اگر آپ فیصل آباد میں پی ایس ایل نہیں کریں گے تو یہ ان کا ٹیلنٹ، یہ بچوں کا ٹیلنٹ کہاں پہ جائے گا؟ یہ بچے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ان بچوں کو ٹریننگ دینی چاہیے اور یہاں پہ اپرچونٹی فراہم کرنی چاہیے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فیصل آباد میں بھی ہمارے جو نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے تاکہ یہ یوتھ ہے نا یہ بھی آگے ہے۔ آج تک ہمارے شہر میں انٹرنیشنل میچز اور یہ چیزیں اس لیے نہیں ہوئی کہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ آج ہمیں بہت اچھا لگا کہ سٹی 41 نیوز یہاں پہ آئی، انہوں نے اس آواز کو بلند کیا، یہ کویشچن اٹھایا کہ یہاں فیصل آباد میں بھی یہ سارا انتظام ہونا چاہیے، پی ایس ایل کی ایک ٹیم ہونی چاہیے فیصل آباد کی۔ کرکٹ ہو جائے، کوئی بھی کھیل ایسا ہے جسے ہم نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، اس میں بالکل نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ تو میری سی ایم صاحب سے بالکل ریکویسٹ ہے جی کہ وہ کائنڈلی اس پہ توجہ دیں، اس پر غور کریں تاکہ فیصل آباد کے نوجوانوں کو بھی آگے آنے کا موقع ملے۔ فیصل آباد کے شائقین نے کرکٹ بین الاقوامی میچز کے بعد پی ایس ایل نہ ہونے پر مایوس۔ نئے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے امیدیں باندھ لی۔ اقبال اسٹیڈیم میں نیشنل اور انٹرنیشنل میچز کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ہمارے شہر نے بہت سے سٹار قومی ٹیم کو دیے، بین الاقوامی اور پی ایس ایل میچز کا بھرپور ویلکم کریں گے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ نے کہا ضلع انتظامیہ تیار ہے، پی سی بی کو پی ایس ایل میچز کروانے کی آفر بھی کرتی۔ جنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا بحران پیدا ہونے لگا۔ 4 روز گزر گئے، شہر کے کسی یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کی فراہمی نہ ہو سکی، صارفین خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور، مہنگا آٹا پہنچ سے دور ہو گیا۔ ادھر ٹوبہ ٹیکسنگ کے تمام 51 یوٹیلیٹی سٹورز پر 20 دن گزرنے کے باوجود سستا آٹا فراہم نہ کیا جا سکا، آٹے کے لیے شہری خوار۔ یوریا کھاد یکمشت 1350 روپے فی بوری کا اضافہ۔ چنیوٹ کے کسانوں نے کھاد اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کسان رہنماؤں کی دھواں دار پریس کانفرنس، سید نور الحسن بولے کھاد پہلے ہی نہیں مل رہی، اب مزید 1250 روپے مہنگی کر دی گئی، بوری 6000 سے بڑھ گئے، کسانوں کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے اثرات، عام آدمی کی زندگی متاثر، محنت کش طبقے سے موسمی سبزیوں کی سوغات بھی چھن گئی، پیاز، گھیا، کدو، فارمی انڈے اور دیگر اشیاء خورونوش میں ہوش ربا اضافہ، پیاز 152 اور برائلر گوشت 629 روپے کلو ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں جیب اخراجات نہیں دیتی، غریب کہاں سے کھائے؟ مہنگائی کی بریکیں فیل، ہر چیز زد میں آنے لگی، تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والے سریے کی قیمت میں 4 سے 5,000 روپے فی ٹن اضافہ کر دیا گیا، سریا 2,55,000 روپے سے بڑھ کر 2,60,000 روپے فی ٹن ہو گیا۔ ادھر بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے مزدوروں کی روزی روٹی چھن گئے، دہاڑی نہ ملنے پر گھروں میں فاقے، جڑاوالا کے مزدور طبقہ نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگی بجلی اور گیس کی قیمتوں نے انڈسٹری سے جڑی مارکیٹوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ مہنگائی کے
सबब खरीदारों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। सीजन के बावजूद कपड़े की मार्केटें वीरान। ताजरों का कहना है 70% इंडस्ट्री बंद हो चुकी, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। मुझे तकरीबन 25 साल हो चुके हैं कपड़े की ट्रेड करते हुए, मगर इस तरह का जो बहरान है वो मेरे ख्याल से मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ये पहला साल है हमारा कि इतना शदीद बहरान चल रहा है। हमारी इंडस्ट्री जो है इस वक्त 70% बंद हो चुकी है। जो कारीगर हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा क्योंकि इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे है। दुकानदार हमारे फारिग बैठे हैं। फेस्को मीटर्स लगवाना सार्फिन के लिए दर्द-ए-सर बन गया। शहर भर में 5000 से ज्यादा डिमांड नोटिस पर मीटरिंग ना लग सके। सार्फिन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगवाने पर मजबूर। फैसलाबाद डिवीजन में मुतअद्दद सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले। वासा फैसलाबाद फिर से सरे फहरिस्त। 55 करोड़ 94 लाख से ज्यादा का नादहिंदा। टीएमए 73 लाख, टीएचयू और डीएचक्यू 34 लाख, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 7 लाख, बीएचयू 15 लाख रुपए से ज्यादा के डिफॉल्टर। तहसील अस्पताल जोड़ावाला में साल 2022-23 में लोकल परचेज समेत दीगर अद्वियात और लैब आइटम्स की खरीदारी में 2 करोड़ 10 लाख की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में भांडा फूट गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिम्मेदार करार। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद अयूब रिसर्च के साल 2022-23 के ऑडिट पैरस में एतराज़ात। ज़राई यूनिवर्सिटी की 127 एकड़ अराजी पर तजावुज़ात, करोड़ों की रिकवरी ना हो सकी। इंतजामिया रिकवरी की मद में 10 लाख से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा ना करवा सकी। यूनिवर्सिटी के ज़राई रकबे पर तजावुज़ात की मद में 35 करोड़ की रिकवरी ना हुई। हुकूमत से रिलीफ ना मिला। लाहौर हाई कोर्ट से आवाम को बुरी रिलीफ मिल गया। अद्वियात की कीमतों में हालिया इजाफे और कीमतों के तयन का इख्तियार फार्मास्यूटिकल कंपनी को देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मोहम्मद असलम की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ ड्रेप को नोटिस जारी, जवाब तलब। आइंदा 4 माह के अखराजात की तैयारियां। पंजाब में रमजान पैकेज के लिए 5 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ फंड मुख्तस करने की तजवीज़। नई मुंतखब हुकूमत रमजान पैकेज की मंजूरी देगी। उधर फैसलाबाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की ज़ेर सदारत फ्लोर मिल्स, मार्ट एसोसिएशन, गला मंडी और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल्स का इजलास। माह सयाम में मुफ्त राशन जरूरतमंद अफराद को डोर स्टेप पर पहुंचाने का फैसला। इंतजामिया ने तमाम स्टेक होल्डर से रमजान पैकेज के लिए अशिया रियायती कीमतों पर मांग ली। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया भी तैयारियां शुरू करने में मसरूफ। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स को जम करने की तजवीज़। जंग में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का इजलास। इम्तिहानात से कबल बोर्ड बारे पॉलिसी तब्दील को तशवीशनाक करार दे दिया। हुकूमत से तालीमी बोर्ड के इंतजाम बारे तजवीज़ पर फौरी अमल दरामद न करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कॉन्वोकेशन 7 मार्च को होगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान मेहमान खुसूसी होंगे। रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। कॉन्वोकेशन में शिरकत के लिए 1500 रुपए फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 29 फरवरी मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। कमिश्नर की पोलियो मुहिम के इंतजामात पर ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत इजलास। पोलियो मुहिम का लाहे अमल बना लिया। जिले में 2,97,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। टोबा टैक्सिंग में 1916 मोबाइल, 106 फिक्स्ड, 49 ट्रांसिट टीमें 5 साल तक की उम्र के बच्चों को कतरे पिलाएंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर झंग मोहम्मद अबू बकर का देहजी रोड में रुबाब लेडीज पार्क का दौरा। घास लगाने के लिए ठेकेदार को 4 दिन की मोहलत। फिशनिंग के काम के हवाले से रिपोर्ट मांग ली। जंग में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एमए एजुकेशन और बीएड की वर्कशॉप का पहला मरहला इख्तिताम पजीर। तलबा को 6 हफ्तों के लिए टीचिंग प्रैक्टिस की गर्ज से स्कूलों में भेज दिया गया। इख्तितामी तकरीब में रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद हाशिम खान ने शिरकत की।
रॉयल कंसल्टेंट का यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में करियर काउंसलिंग सेशन आला तालीम के हुसूल के लिए बैरून मुल्क में मैसर सुनहरी मौक़ों बारे आगाह किया गया। कोऑर्डिनेटर शफीकुर रहमान और कंसल्टेंट अली रजा ने लेक्चर्स दिए। फैसलाबाद में दी एजुकेटर्स प्राइम कैंपस टेक टाउन के सालाना तकरीब, तलबा की शानदार परफॉर्मेंस, डायरेक्टर दी एजुकेटर प्राइम कैंपस मोहम्मद वसीम इकबाल, चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर समीना इकबाल, प्रिंसिपल अस्मा मुनीर और दीगर की शिरकत, तलबा में इनामात भी तकसीम। अजदक ब्रोकफील्ड ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज लालिया के ज़रिए एहतमाम प्रेंटिस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मास्टर ट्रेनर फहीम नकवी ने कहा, जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम की तरजीहात को बदलना होगा। बच्चों के इल्म नाफे के लिए वालिदैन को भी साथ देना होगा। वालिदैन ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा। गवर्नमेंट कॉलेज गोजरा में जारी सालाना किताब मेले के दूसरे रोज महफिल मुशायरा मुजाहिरा शायर अहमद सईद मारूफ शायर बाबा गुलाम हुसैन नदीम ने कलाम पेश किया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस दानिश अवान प्रोफेसर ताहिर जान प्रोफेसर फियाज अहमद की मुशायरों में शिरकत। टेफ्टा पंजाब नॉर्थ जोन के मुकाबले फैसलाबाद ने जीत लिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ने कबड्डी, रस्साकशी, क्रिकेट, फुटबॉल में पहली पोजीशन हासिल की।